گناہوں کو ٹھیک طرح سے دھویا نہیں ہے، ابھی کچھ اور انتظار کر لو، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، یہ وبا دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی آپ عیدگاہ نہیں جا سکے، مسجد میں نماز ادا کرنی پڑی اور کئی حصوں میں ہمیں تقسیم ہونا پڑا، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ تم خود بٹ جاتے ہو، مسلکوں میں بڑھ جاتے ہو، گروہوں میں بڑھ جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے چسپاں کرتے ہو، تم اختلافات کی زد میں آ چکے ہو، تم بٹ رہے ہو، تو آج میں تمہیں اچھی طرح سے الگ کرتا ہوں۔ آج پھر تقریباً تمام ہی جگہوں پہ الگ الگ نمازیں ہوئی، بلکہ 5 یا 6 افراد نے بھی نمازیں ادا کی مختلف ملک کے دوسرے حصوں میں۔ بہرحال آج میں اس وقت آپ کو مایوس کرنا نہیں چاہتا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ خوشخبری بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ چلے نماز عید ادا کرنے کے لیے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، راستوں میں مختلف جگہوں پہ فرشتوں نے آپ سے کہا، یا امت محمد، اے محمد کی امتیوں، اخرجوا الی رب کریم، چلو اپنے رب کریم کی طرف، یؤتی الجزیل، جو بہت بہت نوازنے والا ہے، ویعفو عن العظیم، جو بڑی بڑی خطائیں بخشنے والا ہے۔ اغدوا یا معاشر المسلمین، چلو اے مسلمانوں، الی رب کریم، اپنے رب کریم کی طرف، یمن بالخیر، جو نیکی کی توفیق دیتا ہے، ثم یثیب علیہ الجزیل، اور پھر اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل، تم سے کہا گیا رات کے قیام کے لیے، فقمتم، تم نے قیام اللیل کیا، وامرتم بصیام النہار، دن میں تمہیں روزہ رکھنے کو کہا گیا، فصمتم، تم نے روزہ رکھا، واطعتم ربکم، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، فاقبضوا جوائزکم، چلو اپنے اپنے انعام لے۔ فرشتے ہم سے کہتے ہیں کہ تم چلو اپنے رب سے اپنا انعام لے لو۔ اب اتنا ہی نہیں بلکہ ایک شیرین اور دل نواز گفتگو ہوتی ہے اللہ اور فرشتوں کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اے میری نوری مخلوق ذرا بتاؤ، جب ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، جزاؤہ، اس کی جزا یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے، ان توفی اجرہ، کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ پھر مہربان مولا فرماتا ہے، فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں اے میرے فرشتوں، إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ، کہ میں نے ان کے روزوں کا ثواب اور بدلہ یہ رکھا ہے، کیا؟ وَقِيَامِهِمْ، اور ان کے قیام کا، رَضَايَ وَمَغْفِرَتِي، اپنی رضا اور اپنی مغفرت۔ یہ روزوں کے بدلے میں اپنی رضا انہیں عطا کرتا ہوں، خوشنودی عطا کرتا ہوں، اور مغفرت کے تخت و تاج انہیں عطا کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، ذرا آگے بڑھیے اور سنیے کہ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گفتگو نہیں فرماتے بلکہ اب آپ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، اور اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی، مانگو مجھ سے کیا
क्या मांगते हो? फवइज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, ला तसअलूनी यौम शैअन फी जमइकुम लिआखिरतिकुम, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आखिरत की जो भी नेमत आई तुम मुझसे मांगोगे, इल्ला अतैतुकुम, मैं तुम्हें वो अता करूंगा। जो भी आखिरत का इनाम, आखिरत की नेमत मुझसे मांगोगे, वला लिदुनियाकुम इल्ला नज़रतु लकुम, और दुनिया की जो चीज भी मुझसे तुम मांगोगे मैं उसका ख्याल रखूंगा। फवइज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, लाअस्तरुन्ना अलैकुम असरातिकुम, कि मैं तुम्हारी पर्दा पोशी करता रहूंगा, मैं तुम्हारे हकों को छुपाता रहूंगा। मारा कब तुमूनी, जब तक तुम मेरे साथ लव लगाते रहो। व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, ला उखज़ीकुम वला अफ़ज़हुकुम बैन अस्हाबिल हुदूद, मैं तुम्हें मुजरिमों के साथ ज़लील और रुस्वा हरगिज़ नहीं करूंगा। वंसरिफू, जाओ अब वापस लौट जाओ अपने घरों को, मग़फ़ूरन लकुम, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया गया। कद अर्ज़यतुमूनी, तुमने मुझे राजी करने की कोशिश की, वरज़ीतु अन्कुम, और मैं तुमसे राजी हो गई। कितना बड़ा इनाम, कितनी बड़ी खुशखबरी, और कितनी खूबसूरत और दिल नवाज गुफ्तगू की अल्लाह ताला ने आपके साथ और आपसे कहा कि तुम आज घर जाओगे, बस ऐसे जाओगे जैसे तुम्हें अभी माँ ने जना हो। सिर्फ रोज़ों के इख्तिताम या रोज़ों को मुकम्मल करने की खुशी में ऐसा कहा जाता है, या फिर वो हदीस पाक जिसमें हज के मुकम्मल करने पर ऐसा कहा जाता है कि तुम वहाँ से फिर ऐसे लौटते हो जैसे अभी अभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना हो। लेकिन ये शुक्रगुजारी क्या है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। अल्लाह का इरशाद होता है सूरह आराफ आयत नंबर 144, फखुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन, जब मूसा अलैहिस्सलाम को वो तख्तियां दी गई, उस वक्त उनसे कहा गया ये लो पकड़ो ये जो तुम्हें दिया जा रहा है, और शुक्रगुजार बंदों में से हो। इस माह मुबारक में हमें भी एक चीज दी गई है और हमसे भी कहा जा रहा है फखुज़, पकड़ो। क्या दिया गया है? कुरान दिया गया, अल्लाह का कलाम और अल्लाह की किताब हमें दी गई है, और हमसे अब कहा जा रहा है फखुज़, पकड़ो इसे, मा आतैतुका, जो मैं तुम्हें दूं, वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदों में से हो। यहाँ भी शुक्रगुजार बंदों में होने का, और यहाँ देखिए शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान वाली आयत, जिसका तर्जुमा आप सब जानते हैं, कई बार आपके सामने कहा था। उसमें भी कहा गया है कि ये रोज़े इसलिए तुम पर फर्ज किए गए थे, इसके सिले में तुमने शुक्रगुजार बनना है, वलअल्लकुम तशकुरून। एक तो तकबीर रब, और दूसरी चीज अपने रब की बड़ाई बयान करना, और उसके साथ साथ उसका शुक्रगुजार बंदा बनकर आपको रहने की हिदायत दी जाए। और क्यों ना बने, बड़ी नियामतें अल्लाह ने हमको दी हैं, लेकिन जैसी नियामतें अल्लाह ने कुरान की सूरत में हमें दी है, इसका कोई बदल नहीं हो सकता। इस किताब की वजह से इस महीने को तमाम महीनों का सरदार कहा। ये किताब वो किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके बारे में फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये वो किताब है जिसके बारे में फरमाया ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसके बारे में फरमाया कि इसके जरिए मैंने कई कौमों को, अल्लाह ने कई कौमों को
दिया अल्लाह ने। कुरान हमने मांगा नहीं था, दिया अल्लाह ने। मोहम्मद अरबी जैसा शफीक, रफीक, रऊफ और रहीम पैगंबर हमने मांगा नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने हमें दिया। अगर इन बातों पे हम गौर करेंगे, शुक्र के जज्बात उभरेंगे। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का, रब्बे करीम का, कितनी चीजें हमें बिन मांगे अता की है। लेकिन ये सब कुछ अता करने के बाद हम शुक्रगुजार बंदे बनने के लिए तैयार नहीं। हम फिर भी पता नहीं किस किस तरफ चले जाते हैं, कितनी नाशुक्री करते हैं। और आज फिर नए कपड़े पहन कर आते हैं कि बस आज हम भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएंगे। मगर ईद की खुशी किसके लिए है? ये कुछ लोगों के लिए ईद है, मगर कुछ लोगों के लिए वईद है। कुछ लोगों के लिए वईद है। जरा सोचिए, ये मैं नहीं कहता, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की है, रगिमा अनफु रजुलिन दखल अलैहि रमज़ान, तबाह और बर्बाद हो जाए वो इंसान जिसने रमजान का महीना पाया, सुमन सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लह, लेकिन रमजान का महीना गुजर भी जाता है, अपनी बख्शिश नहीं करवा सका। कभी सोचा आपने कितनी कैसी बद्दुआ है? रहमतन लिल आलमीन पैगंबर की बद्दुआ है। हमें कैसी खुशी होगी अगर हमने इस महीने का हक अदा नहीं किया, अगर हमने अपनी जुबान का रोजा नहीं रखा, अपनी आंखों का रोजा नहीं रखा, अपने कानों का रोजा नहीं रखा, अपने हाथों और अपने पैरों का रोजा नहीं रखा, हमने नुकसान पहुंचाया रोजे को, हमने हक अदा नहीं किया, अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई, तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। रगीमान, इसका मतलब क्या होता है? तबाह और बर्बाद, इसका कारोबार हो जाए, इसका ज़हनी और क़ल्बी सुकून बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसके माल से बरकत उठ जाए, इसकी औलाद से बरकत उठ जाए, इसकी औलाद इसकी नाफरमान बन जाए, इसका कारोबार ठप हो जाए, इसे फलां नुकसान पहुंचे। ये ऐसी बद्दुआ है नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बंदा, ये मेरा उम्मती महीना पाया, रहमतों, बरकतों, बख्शिश करवाने वाला महीना पाया, मगर ये मस्त रहा, जुबान का ख्याल नहीं रखा, झूठ बोलता रहा, गालियां बकता रहा, गीबत करता रहा, एक दूसरे की पीठ के पीछे उन पर कीचड़ उछालने लगा, अपनी आंखों को अपने काबू में नहीं रखा, अपने कानों को अपने काबू में नहीं रखा, जो सुनना था वो नहीं सुना, जो न सुनना था वो सुना, जो बोलना था नहीं बोला, जो नहीं बोलना था वही बोला, अपनी जुबान को गंदा किया। ऐसे लोगों की कैसी खुशी? खुशी इनको नहीं, खुशी आज कुत्ते को होगी। आज कुत्ता खुश रहा होगा, गधा खुश होगा, वो कह रहा होगा कि आज मैं अपने नबी की बद्दुआ का शिकार नहीं हुआ, मैं आज अपने नबी की बद्दुआ का शिकार नहीं हुआ, मेरे लिए आज बद्दुआ नहीं थी, फलां इंसान के लिए जिसने अपने आप को नबी का उम्मती कहा था, मगर अपने नबी की बद्दुआ का शिकार हुआ। इसने ख्याल ही नहीं रखा कि ये किस नबी का उम्मती है, इसने ख्याल नहीं रखा कि इस महीने से ये गुजर रहा है, इसने ख्याल नहीं रखा कि अल्लाह ने इसको कितना बड़ा इनाम दिया, मगर आपने उस नबी की बात की तरफ इसने ध्यान नहीं दिया, कान नहीं धरा, बल्कि जो करता रहा था करता गया। इसका पेट हराम से नहीं रुका, इसकी नजर हराम से नहीं रुकी, इसके कान हराम से नहीं रुके, जो चाहा करता रहा। इस किताब से नहीं पूछा, अल्लाह से नहीं पूछा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा। ये कौन बद्दुआ दे रहा है? रहमत वाला पैगंबर जिसने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी कभी बद्दुआ नहीं दी। याद होगा आपको, बड़ी प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब
محترم کو تو دنیا کے تمام انسانوں سے پیار تھا، اپنی بیٹی سے کتنا ہوتا، اور آپ کی بیٹی جا رہی تھی، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کے والد مدینہ میں تھے، بھائی کوئی تھا نہیں، کوئی ساتھ نہیں تھا، باپ ساتھ نہیں رہا، کوئی ساتھ نہیں رہا، جب جا رہی تھی تو حبار نے اسے زخمی کیا، وہ امید سے تھی، حملہ تھی، وہ ان کا پیٹ چاک ہو گیا، ان کا حمل گر گیا، جب باپ نے دیکھا ہوگا، رحمت والے پیغمبر نے بیٹی کو دیکھا ہوگا، اس کی کیا حالت نہیں ہوگی، کتنے دکھی ہوئے ہوں گے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ان کے لیے بد دعا کرو، کہا نہیں میں بد دعا نہیں کروں گا، قاتلوں کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، کیا نہیں کیا، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کی، مگر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکے، نبی رحمت نے فرمایا رغم انف رجل، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا چین سکون ختم ہو جائے گا۔ کتنی خطرناک بد دعا ہے نبی محترم علیہ السلام، ہمیں جان لینا چاہیے، جانچنا چاہیے، بار بار دیکھنا چاہیے۔ آج ایک گدھا بھی خوش ہوگا کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ آج میں آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار جو نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بد دعا کا آج میں شکار نہیں ہوں، تو بد دعا میرے لیے کہا ٹھیک کیا تھا اللہ نے، مجھے انسان بنایا نہیں تھا، میں گدھا تھا تو ٹھیک گدھا ہی، آج تو اس کی عید ہے۔ ایک بدتمیز، بد چلن، بے حیا، بے شرم، سود خور، رشوت خور، جس نے اس مہینے میں بھی نہیں چھوڑا کہ اس کی کیا خوشی ہوگی، اسے کیسی خوشی ہوگی، ان باتوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا، ورنہ کئی روزے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، روزوں سے پہلے جو ہمارا معمول ہوتا ہے روزوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے، جو دیر سے مسجد آتے ہیں وہ دیر ہی سے آتے ہیں، جو آتے ہی نہیں ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، جو غلط راہوں پہ چلنے والے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں ان راہوں پہ، جو حاسد ہیں حاسد ہی رہتے ہیں، جو کینہ پرور ہیں کینہ پرور ہی رہتے ہیں، جو نفرتوں اور عداوتوں کو اپنے سینوں میں پالتے ہیں، یہ سانپ اور یہ بچھو ان کے اس مہینے کے بعد بھی ان کے سینوں میں رہتے ہیں، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ نفرت کیا ہے، یہ عداوت کیا ہے، یہ دشمنی کیا ہے، یہ سانپ اور زہریلے جانوروں سے بھی خطرناک چیز ہے۔ لہذا ہمیں آج اگر ہم اس عید المبارک کے موقع پہ یہاں خطبہ سن رہے ہیں تو ہمیں ٹھیک طرح سے آپ جان لینا چاہیے، میری تلخ نوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس زہر کا گھونٹ پی کر، اس زہر کا گھونٹ دینے کی انتہائی ضرورت ہے، اس کو پینا ہوگا اور اسے ہضم کرنا ہوگا، اگر ہم ہضم نہیں کر پائے، اگر ہم نے اس کو اپنی رگ رگ میں داخل نہیں کیا، اپنے نبی کی نصیحت کو، اپنے اللہ کے حکم کو اگر ہم نے اسے نہیں رگ رگ میں شامل کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی جائے۔ آج ہمیں فرصت ہی کہاں تھی نفرت کی، جھگڑوں کی، فتنوں کی اور فساد کی، جبکہ آج پورا عالم اسلام بالکل زخموں سے چور چور ہے۔ فلسطین کا نظارہ آپ دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے اس عورت کو دیکھا ہوگا جسے لٹایا گیا،